தர்பார் ரோஜா தோட்டம் தயாலரை காண தேட்டம் மதினாவின் அருமணம் வீசும் மனரிறைவின் சுவனம் ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा கருணையின் ராஜர் ஏழை மகாராஜர் கிருபை செய்வீரே கனவில் வருவீரே ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा கருணையின் அருள் மூற்று ஞானத்தின் பேரூற்று அருஷின் சுவன காற்று அஜ்மீரின் மொழி கீற்று ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ரோஜாவை கண்ணில் ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முடிந்தவரை முல்லை நான் முத்தமிட வேண்டும் உம் பெயரை உச்சரித்தே நான் மகிழ வேண்டும் உம் பெயரை உரைத்தே நான் உயர வேண்டும் ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा நான் உங்கள் வசமானேன் நான் உங்கள் விஸ்வாசியானேன் ஜாஹிலும் ஜாஹிதாவான் ஜாஹிதும் முஜாஹிதாவான் வசீகரர் யா ख्वाजा ராஜ்வர் யா ख्वाजा ஞாபகம் வையுங்கள் ख्वाजा என்னை ஞாபகம் வையுங்கள் ख्वाजा ஹிந்தல் வலி ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजा शान अली ख्वाजा ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा 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 அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே, ஹாஃபில்களே, பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, இந்திய தேசத்தின் அருள் ஜோதி குதுபுல் ஹிந்து கரீபே நவாஸ், ஏழைகளின் தோழன் ஹாஜா முஈனுத்தீன் சிஸ்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய 813வது வருட மனாகிப் மஜ்லிஸிலே நாம் அனைவரும் இருக்கின்றோம்.
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்வில் ஓதி சிறப்பிக்குமாறு தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى روح سيدنا وشيخنا قطب الهند غريبين واسطاء رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معين الأقطاب على إحياء الدين ومحيي المؤمنين بإرشادهم وهديهم المتين ومنتقي المؤمنين بأسمائهم بين محيي الدين ومعين الدين. فنحمده حمد المصطفين من الأملاك والمجذبين من سكان الأفلاك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الهادي إلى الصراط المستقيم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار المنتخب الكريم شهادة تدخل قائلها في جنات النعيم وتديرنا إليها بالفوز بلقاء الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيد المخلوقين وعلى آله وذراريه الصديقين وأصحابه المرتقين وتباعيه المخلصين المتقين. يعلم أيها الإخوان المتضلعون بلبان الإيقان أن الله عز وجل خلق الخلق واختار من الكل سيدا كان عليه يدل محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف فلا مشاركة له فيه لأحد ولا أزلا ولا حالا ولا أبدا. أمته خير أمة أخرج وأئمتهم خير الأئمة وأقطابهم خير الأقاطب وأعجابهم خير الأعاجيب. ومنهم من ورث الله في الدين والطين وأبانه في تبيين الدين. ومنهم بل من خواصهم سيدنا عبد القادر محي الدين قدس الله سره العزيز. ومعاصره سيدنا الجشتي الحنفي الخواجة معين الدين قدس الله سره العزيز. محمد حسن السنجري سخاء البطول الملقب بولي الهند وعطاء رسول رضي الله عنهما وأفاض علينا البركات منهما. فها أيها الفقير الراجي رحمة اللطيف الخبير السيد محمد بن الشيخ أحمد عفا عنهما الرب الصمد. أرجو من الله أن يتم لي ما عزمت برهة من السمان ويعينني على تأليف مناقب كتب اللبان المشهور بأنه نعم المناجي لشيخنا عبد القادر ونعم السمير المدفون في الروضة المشرفة بأجمير منظومة ومنثورة ومقروءة ومسطورة ومغترفة من طيار مدائحه ومرتشفة من أمطار ملائحه. لعل الله يعفو عني وعن آبائي ببركته وأمهاتي وأبنائي وأحبابي بحرمته وعن الباعث لتأليف مدحته والقارئين والمقرين بمحبته. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وعليهم وعلى آل كل منهم وصحبهم أجمعين. ورضي الله عن كتب معين الدين وأشيائخه وخلفائه الراشدين القائمين مقامه إلى يوم الدين. رضي الله عن جميع
رضي الله عن معين الدين صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. أميت بجد تشميري لذي نفعي وتدبيري لنيل عطاء تسميري بمدح قطب أجميري. ولي الهند مشهورا مغيث الخلق مذكورا غدا بنداه منصورا منادي قطب أجميري. وقهد اسمي معين الدين من المختار معلي الدين. كيهدى واسم محي الدين لصاحب قطب أجميري. صلاة سلام إجلالي على طه مع الآلي وصحب أهل إفلالي وشيخ قطب أجميري. أميد الهند أحده وحيد السند أفرده أديم المثل أفقده وهذا قطب أجميري. قليليا فضائلها كلميا خصائصها مسيحي شمائله وفرد قطب أجميري. عطرت مناقبها معبرة مناصبها منورة مراتبه مربي قطب أجميري. وسيد سادة شرفا وجيد قادة الرفا وحي سعادة الخلفاء عجيب قطب أجميري. خير الحال في عربي وفي
والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد. الله شرف مادح معين دين قد بشر غوث المرحب المتين شيخ المشايخ مرشد الهداة به أنار الله قلب العارفين كن فاسق قاسي مضر في الذنوب صاروا بوعظه الملين العبدين من الكفار والجبابرة والصاهرين صائرون مسلمين وجاءهم مريد امتحانا فنظره أساره من مهتدين كل عامر بيت الله وحج راقيا رتاب الواصلين يا الليالي كلها في كعبتي بذكر في صلاة رب العالمين ترى قارب فالأول منها المقدم وهو كالركن اليمين وهو الشهير بأنه سلطان الجشتي ثم القادر لمحيي الدين ونكشبندي ثالث والرابع الزهر وردي الحليل المجتني وكان في هذه الثلاثة مطلقا وخاصه أكثر الوقت يدين تبصر الدنيا مثيل جائبي تجلو برال غياسنا معين الدين سبحان ما على ذرى دركاه وسقوفها إذ بالغ بالتحسين بناها من لرنا لنكما أعلاه مثل دخانه لا تستبين أصفى عجابا بمدينة النحاس لما حوته من مأثر عندي يا رب صل وسلم على الرسول والآل وصحبه وشارك شيخ دين خطبا تحقق قبل بضعة أمه كالشيخ معين الدين تربي معين الدين سبحانك اللهم عن معيننا خجا معين الدين عون الملهفين عطى الرسول والهند قد دعي بواسم قطبي أول صبات الأمين والقارئين لمدحه والسامعين والحاضرين جميعهم والمطعمين ومحبه باعث هذا المولد وأصوله وفروعه والمؤمنين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه. لك الحمد يا باري الولي برحمتي لأمة الخير الأنبياء كل ساعة صلاة مع التسليم في كل مدة على المصطفى والآل والصحب عدد. وأتباعه ناجونا يوم القيامة واضرب الميادين ذي القادريات إمام الجسدين عجيب الكرامات له خارقات معجبات فلا ترى مماثلها في قدر دنيا ببتاتهم ومعجزة الرسل الكرام بيرثهم ولا لهم ضل الورق البهيمات كمن دمر المراد نمرد كايدا بإيقاد نار ما عرته بحركته وموسى الذي قد فاق فرعون مريدا وسهرته الأرقين في صنع سهرته وعيسى بن صديقات عذراء إيمان عليه تجلى وصف إحياء ميتته وهرب ملك كافر مسارته فقال لهم كادوا بطيب كلمته وكمرت أحياء بإذن إلهنا كثيرين من موتى لشدة شفقته لإرشاد قوم موجز دخل نارهم بقرة أكبرهم فبان فرغتي برولته أسفيتان بمطبخه لحاجة زواره وموسم حجته فأدتهم طبخوا بيهدى قدرها من الرز مكيلا فيهم يتفسقتي بعام من الأعظام عثر بوسطها طفيل ولم يدروا به حين عشراته لما تم طبخ أسف لفقده فوجدوه حيا معجبا في البرية سعيد وفزتم يا صحاب إذ غدا نصيبكم رملا لا يراد مدهتي ولي جليل أبرزته بقدرته مسمى مهنوري كإبراز كلمته وأرجى شفاء سقمي ببركة مدهتي لها سامها ذنبي بعفو ورحمتي وصل وسلم يا كريم على الرسول وأصحابه والآل ذخر وعدد إله وإرلاء وآلاف رحمته
يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. علامات الكريم شهرا محولا ألف ألف على الرسول المعلى. صلوات المعين موت المسؤول وسلام على الشفيع الرسول وعلى آل وصحاب النجم وعلى الأولياء طاع الرسول. أيها المهتدي أوق سبيلي امتدح قطبنا حتى الرسول. لقب ملائك لحضرتهنا له من جده عطاء الرسول. حينما زار قبره طيب بنى طيب المعتلي عطاء الرسول. أم يقال ندب لي الهند وهو للأرض كلها من رسول. أينما شبه بشرع وفرع أينما واسمه عطاء الرسول. من يحابي لمن يحابيه جودا وهو في القبر ذا عطاء الرسول. في حياته وبعد موته تصرف ظاهرا باطنا عطاء الرسول. كم منيل حوائج الولاح بسؤال لدى عطاء الرسول. كم من اليتم والمساكين لاذوا رضاه سائل عطاء الرسول. كم تدعم رسالة بسخاء لفن غصها عطاء الرسول. أنجح بعض عن قريب وبعض مهلة من عطاء الرسول. يا عطاء الرسول واجه إلينا ولمن حسن يا ابن الرسول. جد بخيرات عادل ثم عادل وبما ترتضي عطاء الرسول. وعلوم الحقائق والمعارف وهدايتكم عطاء الرسول. وعلى جدك المهنا صلاة وسلام على عطاء الرسول. وعلى آله وأصحابه ما قرت العين من عطاء الرسول. رضي الله ما جرى المدح عنه من محبه توعى للرسول. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لمن أبرز في الكون بليا حمدا نبيا قطبيا وجشتيا. حسنا صلب
القطب جشتيا وهو الحسني العلوي ذو الحصان والعون فلم تنقص في البعد جريا. يا ربي على شافعنا صل وسلم والآل مع صحبي ومن جاء جشتيا رضوانك عنهم وعن أهل ومنهم قرأوا بوداد مدح الحزب جشتيا. وفتاوى من وهمي وصمن حضروا والساعي والساقي عذبا حلبيا. الرحمة والنعمة يا أرحم الراحمين ختم حسنا بالقطب الحسن جشتيا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا واقفون ببابي طوابكم بانتحابي بكي دمع مذابي في الخد صبر بابي. قم بجهد ظلام عشاق وجدي غراما خوفا وشوقا إلى ما به ارتجى أحبابي. دار المتاب إيابا لله ردا عذابا والمن بجد ما
والكمل الأحباب أشيائه العارفين خلفائه الصارفين أتباعه الواصلين رضوان عهد التراب رب اغفر وارحمنا وانصر وعافينا للمادحين معينا صبت النبي المطابي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله المعين بار المعين له القضاء ثم الصلاة على المعين مع السلام هو نماء والآل والصحب والمعين كتب الله المنع والعطاء سيد سادتنا معيني عادته خرق صناء في مده كتب الهدى معين دين يسارعنا شفاء وهو المعالج بالمعين لسقمنا منه دواء لعل رحمننا معين يدركني وبه رجاء بلغ حبيبي للمعين عن عبد ذنب له بذاء لولا يدافعني معيني لطالني النذب والبداء بلغ منادي يا حيم معيني دين يزل عني العناء يا مستغاثنا غيث معيني حتى يباعدني البلاء أصيح يا غوثي معيني يا من توسع العطاء كن آخذا بيدي معيني إذ ضاق عن عبدك الفلاء إني فقيرك يا معيني لا تسجرا فلك اللجاء صل وسلمها يا معيني على حبيبك يا علاء والآل والصحب والمعين للدين ما دمت يا بقاء رب ارضى عن غوثي معيني لك المحامد وثناء وارحم لمدعي معيني والسامعين لهم هناء والمتعمين على المعين حسن ووهب لهم سراء الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله على المهدي الهادي الخلق إلى الرشد. يا بطل لسان مبتهجا بمدح معين دين رجاء ليناديها مما وهجا في القيامة ضيقنا حرجا. ويخلصني ويسلمني من عذاب كان يؤلمني وإذا فتانا يكلمني عن ذنوبي وبها قد أهجى. الغياث من الدهر يا دهرا والملاذ بكم دفع ضررا والعياذ من الشيطان جرى
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمدنا ما به جاء البشير إلينا وهو كتب مستنير ولي الهند وهو رسولي وجامع قبله حكم بشير. بآيات لما تاج له ما يسود مراده وهو الكبير. فكان كشيخه في كل يوم يتمم ختمتين ولا قصير. فجاء له قبول إلى الهدى من الأنان وهو به خبير. فيشبع كل أصبع رغيفا يبل بقطرة وهو نزير. فلم يدخل سوى برد ليقسو فسواموا وقواموا منيرا. يجدد كل أوقاتي وضوءا مديم صلاة ما فاضا نمير. وجاب جنبه 70 عاما وسعد مبتلا وهو الفقير. وصب قميصه الدينار لما رماه لدين طالبه يجر. وقال دعائني خذ قدرتين ولا تزدن عليه يا سرير. فأخذ زيادة جشعا حريصا فشلت كافه الغدر البدير. وطلب الأذر من زيح صبوه وقبل الأذر سوى القدير. وأدخل نعله وهجا لهدي المجوس فما كبت وهي سعير. أبو صادقين ومؤمنين بما هو عالم الغيب البصير. وصل وسلم إياه بدومي على خير الورى وهو البشير. خالد مذهب مار له عن الممدوح وهو لنا نصير. إلهي راضي مولانا معين الدين عطا رسولها يا كبير. وخلفاء له علماء دين وطبعهم ليوم هو خطير. وجاز الخير مادحه ومن كان باعث ذي المناقب يا خبير. من قرأه وما سمعوا بحب وملمهم وهم دم أبير. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحمد لله رب القطب محي الدين
وشيخنا على حسن صبيطي أمين. يا أيها المديحون يا أيها المديحون قافقون رجاء أقرانهم بمديح فقائق قسمي مدحا لسيدنا الجد معين الدين ينالكم حبه لا شك يوم الدين. وحبها حب مولانا الرافي بنا لأنه مضمحل بالبقاء بمعين وجاءه حكم مولانا من القبر محطئا واري أسرار الإله مبين. الفائق البيت والممر والعرش نمليا ولد للهند ماشئدي جميرا فالكفران شائعه وأهلها دعوا إلى الإسلام هذا الحين. بل باستجازة محي الدين فهو دعا فيك المعين لتقوى بعد بالتدين أرجاء الجميرا شررتها ضرر بك حالهم لو تجهلوا التعيين. إذاك أعطاها رمان يدل على فتح قريب بمنام قصيدة تبيين سافرك شيخ وفقرني أميري بأربعي نار فاقا حازمة بيكين لما دعاهم من الإسلام من تصوروا ازدادوا إيمانهم بعون كتب الدين فإصبحان غدا يكلمه يذمى قلوب نصف جهنم مهدد التزبين يا ربي صل وسلم تدوم على محمد وعلى آل مع التأمين ورا المولاي انشغل برجيها وعين الدين على تبشير وتحسين مادحين لها وسامعينهم ومطعمين وسقيهم بماء ماء يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا وارفعها يا عزيز القدم مولاي صل صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد حمدا عظيم نفل للثناء لله كل العليم اللناء وكثير الشكر أيضا سرمدا إنعامه بذكر أوليائه على صلاة أوجب السلام وأورثت لجنة البهائم السلام مورث شفائي من كل سقم دافع البلاء على نبينا محمد الرسول كثير إعجاز بالانهياء وآله سفينة النجاة وصحبه كواكب اقتداء
العشق القوي كم ترك الكل على الانهاء كم قتل كم أحيا يا بالله بقدرة القادر في الآناء سيكون أخي ذي فقير بالاهتداء والاتقان الدائم قاضمي غيظي ويا من يعفو من أحسن الأناس بالإيتاء والله لم أقدر على إيرادي من خارقتي لكم على الإحصاء كيف والشبلي والأعداد ثم اليافعي أقرب العياء على النبي صل وسلم دائما ما قرقر القمري بالغناء ثم الرضا عن شيخنا محيي الدين وعن معين الدين والخلفاء شيخه عثمان هاروني مدفون مكة مبدأ الإيحاء وشيوخه الغر الكبار إلى النبي وأهله وولده النجباء وانصر ولطف وارحم وبارك واغفر وسامح ارحم الرحماء ونور القلوب بالمعارف بجاههم يا معطي العطاء اعطي رزق واسع ومعانا وصالح الاولاد ذا الدعاء والمادحين وصامهم بالوداد والمطعمين لهم وسط ماء لا سيما الباعث هذا المولد احبابه اخوانه السناء وشيخ المبارك السعيد وطبيعي خالق السماء السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شافعنا يوم المعاد لتبلغوا نيل المراد نثنيك يا خير المسؤول صل وسلم على الرسول والآل والصحب المسؤول عنهم بطوف السسول يا ربنا ارحم دائما وانصر وصلنا رحيما حتى نجد مسالما بوافري وفي العقول ارحمني معي وارحم لآبائي والأقرباء وأبنائي ومن بلايا ودهياي ومن جميع ومن نقول ومن يحصل شديد مدحا بليغا للهادي معين دين لامدادي قطب سمية الرسول أنا محمد أبي بكر الفالمي بلا نكر راجل غفور مع الشكر دائر رحيم مع القبول السخافات منا ولنا كن حافظا وحمينا وقنا
رب يا رب أطلقنا لفظ الشهادة بالحصول. هذا المراد وكل منى، هذا المقاصد والمعنى. لحنا قطعه غنى يا الله يا الله يا مقبول. صل وسلم على أحمد والآل وصحبه سجدي، وشفيعهم لنا في غدي مع كل أصل والفصول. المعين الدر الله منك وحدث بالاستلاء. يوم القيامة مفترضا لنا اللقاء يا مسؤول. تم المراد وما سنا وحمدنا لك خير قنا. نطلوه دهرا فلا يفنى عنا الثواب هذا محصول. السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. آمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا واسعدنا وارشدنا بجاه الانبياء والمرسلين وبالاقطاب والابدال والاولياء والصالحين، وفضلا بشيخنا سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني، وبسيدنا شيخ عثمان الهاروني النيسابوري، وبشيخنا معين الدين السنجري وآبائه وأولاده وأشياخه وأهل خلافته الذين أحيوا طريقته في حياته وبعد وفاته. وبشيخنا السيد قطب الدين والشيخ حميد الدين وسيدنا شيخ فخر الدين والشيخ سيدنا وجيه الدين وشيخنا شيخ برهان الدين والشيخ معين الدين والشيخ شمس الدين والشيخ صدر الدين والشيخ شهاب الدين والشيخ رقن الدين والشيخ سلطان حميد الدين والشيخ ضياء الدين والشيخ أحمد والشيخ حسن والشيخ سليمان والشيخ عبد الله والشيخ محمد والشيخ علي والشيخ حسن الخياط والشيخ محسن والشيخ عبد الله بياباني والشيخ قريب والشيخ وحيد والشيخ سلطان محمد يرقار والشيخ سلطان محمد مسعود الغازي فخليفته قطب الدين الملقب بسقرقنج المدعو بفرد الدين فخليفته نظام الدين المرسل برهان الدين قدس الله سره العزيز. 1400 ولي إلى بلد أورنغباد وسيد محمد بندر نواز سره العزيز. كيزو درداز وسيدنا شيخ مسعود وخليفته شيخ عثمان المحمود وخليفته شيخ أحمد المبرور وخليفته شيخ فقير محمد المكرم وخليفته شيخ أنيس نينا المناجين وخليفته شيخ هاجا محمد المباركين وخليفته الشيخ فقير محمد مستان المشتاقين وخليفته الشيخ حذر محمد الناصر الدين وخليفته الشيخ محمد عبد القادر الواصلين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقدس الله أسرارهم وفرحوا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ذي الأحدية ووحدتها الفردية الموحدية صافك الأزلي القدسية وأسمائك المتعاليات القديمة وأسمائك الحسنة التي جئت في القرآن وتدخل حافلها برولة جنتي باسم العظيم إن دعا أحد به أجبت بمقصود لأسرع سرعتي وبالكتب والصحف
وأهله محمد الداعي إلى خير ملته وإخوانه من مرسلين وأنبياء أولي العزم وصبار في كل شدة وآدم إبراهيم نوح بن موسى وعيسى القائمين بهمته وأملاكه المتقدسين المقربين وروح وذي ماء وريح ونسمة وبالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ذي المبرة وفاطمة الزهراء قرة مصطفى وأزواجه المتطيبات العلية ومن سادة الشعب الجنان الثمانية حسين وحسن ثم عباس حمزة وصائر أصحاب الرسول محمد وأهل قرابات له ومودته وأتباعه ثم الأقاطيب كلهم وبالعلماء الصالحين الأئمة وكل شيوخ في جميع الطرائق هوادي إلى الرحمن بارك بريتي وقطب أقاطيب وشيخ المشايخ سميم محيي الدين قطب الولاية خصاصا بقطب العالمين وتاجهم وذخر معين الدين قطب الهداية وخلفائه فخر وقطب لياء الدين وبندا ومسعود وعثمان خيرتي سألتك يا الله فضلا ورحمة وعفوا ورضوانا وموجب جنته وخالص إيمان وعرفان محضته وعافية الأبدان أكمل صحته لا وولد صلح ثم بركة مع الباقيات صالحات كثيرة وعلما لدنيا ونافع كسبه وقلبا سليما كاملا في السلامة وخيرات دنيا ثم أخرى وجنة وخاتمة حسنى بنطق شهادة ودفع مضرات وشر وفتنة وبلوى وآفات وكل مصيبة وخص بها رحماننا وبما تشاء لعبدك ذا أحمد علي ذي التتمة وأستاذه على مدى الدهر فرده فهذا المولد والأودة وباعثه صاعي محمد أبي بكر وآبائه أولاده والعشيرة وإخوانه أعوانه والأحبة وجيرانه إخوانه في الطريقة ومرشده الجشت فقير محمد مركب مستان المدادير رحمتي وأولاده صلحة وكل مريده أمة خير الأنبياء كل مدتي رضاه وإرضاه وفوز ونعمة على شيخنا خواجة معين لسنته وعفوا عن المداه والسامعين هاب ومطعمهم شوقا بأنواع لذتي الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمك في مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل آل وسلم سيدنا وبارك محمد عليه. وبارك وسلم عليه آمين. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح اللهم لما صل وسلم أولك وبارك. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وألم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا وفخرنا وذخرنا ومنجانا وملجانا سيد الأنبياء والمرسلين آمين. وسيد الأملاك وأهل الأفلاك والخلائق أجمعين آمين. اللهم إنا قد حضرنا هذا المجلس الآتر آمين. الفائقات آمين. والمحفل الماتر مناهي الرائقات آمين. نقول إن شاء الله مجامعه الحاليات آمين. سامعه الآليات آمين. أنا مناكب وليك ومناسب دليك آمين. مشايخ صفيك وسدائه وفيك آمين. أتيته كتب الأقطاب آمين. وخلعت عليه خلع الأنجاب آمين. واخترته من بين أحاد الأحباب آمين. وآثرته من بين أسباط سيدنا طاب وتجليت عليه بتجلي العالم آمين. وتجليت إليه بتجلي الأفخم آمين. وأكملت له دقائق إنسانية آمين. ودقائق ربانية آمين. ومقامات قطبانية آمين. وكمالات الإرفانية آمين. وجعلته محط أسرار الجبروت آمين. ومحبة أنوار الملكوت آمين. متخلقا بالأخلاق الصمدانية آمين. متعلقا بالأذيال الوحدانية آمين. أنا وسيدنا وذخرنا وسندنا العارف رباني آمين. بالنوراني آمين. والصمداني آمين. والفريد الفرداني آمين. الأبهري آمين. الحيدري آمين. بالنبوي السري آمين. معين الدين السنجري قدس الله سره وحرسنا العزيز. بعينك وعونك وخصصنا بأمنك ومنك آمين. وتولنا باختيارك وخيرك آمين. لا تكلنا إلى كلاءة غيرك وهب لنا عافية غير عافية وارزقنا رفاهية غير واهية آمين. مخاسي اللعوى آمين. وصنفنا بغواش الآلاء ولا تظفر بنا أظفار الأعداء آمين. سميع الدعاء آمين. وإنا بحبال الأهواء والآمال وسراء آمين. قال المعاصي والخطايا والتبعات قرناء آمين. وقرناء ونسألك آمين. اللهم أن لا تدع لنا في مقامك هذا ذنبا إلا غفرتا آمين. عيبا إلا سترتا آمين. غما إلا فرجتا آمين. غما إلا كشفتا آمين. دينا إلا أديتا آمين. سائلا إلا أجبتا آمين. مرينا إلا شفيتا آمين. جريها إلا أبرأتا آمين. آمين يا رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك الشفاء في إلاتنا آمين. في غلاتنا آمين. السعادة فينا وفي أولادنا آمين. قاربنا وأحبابنا آمين. جيراننا وفي من لهم حق علينا كلهم أجمعين آمين. اللهم ارحمنا واعف عنا وسامحنا في كل الحالات آمين. بل منا ما قدمنا من يسير الصالحات آمين. اللهم هب لنا توبة نصوحا آمين. مغفورا آمين. مشكورا آمين. الإخلاص الدائم والخلاص القائم آمين. وأسد من بعثنا وحثنا هذا الأمل الصالح في هذا الشهر المبارك آمين. رمضان الناجح آمين. فاعلا له بلا ولآبائي وأولادي وأقربائي وأساتذتي ومشايخي وأحبائي أجمعين آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين آمين. بل مرادنا وأصل مقصودنا ويسر أمورنا وقل حاجاتنا يا قاضي الحاجات آمين. اللهم اشف أمرالنا أمرال أولادنا أمرال إخواننا أمرال أخواتنا آمين. أزواجنا أمرال أمة محمد صلى الله اللهم صل عليه وسلم وبارك وسلم عليه.
ربنا تقبل منا قراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. لك اللهم حمدي كل حين بفضلك قد مدحنا باليقين عطاء رسولنا غوث الحزين هو القطب السامي بمعين الدين ولي الهند ثاني محيي الدين رضاؤك عنهما خير المعين بعزهم اشفينا عن سوء محن وعن ترح وعن كرب وشين وعن آفات أبدان وبطن ومورثنا ومفضنا لحزن وصل وسلم على المدين محمد المشفع يوم الشجن مع الآل الكرام وصحبه دين وقطبنا معين ومحيي الدين يا الله يا الله ارحم المادحين وارضى عن قطبنا غوثنا معين الدين صل سلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن نجمير رضينا معين الدين رضي الله عن نجمير رضي الله عن نجمير رضي الله عن نجمير رضينا معين الدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غلب الله وغلب رسوله. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் ஹாஃபில்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, இறைநேசர்களான அவுலியாக்களை நாம் தொடர்ச்சியாக நினைவு கூறி வருகின்றோம். அந்த அடிப்படையில் இன்றைய நாள் குத்துபுல் ஹிந்த் கரீபே நவாஸ் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தசல்லாஹு சிரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களை நினைவு கூறுகின்ற நாளாக இன்றைய நாள் அமைந்திருக்கிறது. அவுலியாக்களை நாம் ஏன் நினைவு கூறுகிறோம்? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவுலியாக்களை குர்ஆனிலே நினைவு கூர்ந்திருக்கின்றான். அதனால் நாமும் நினைவு கூறுகிறோம். அவுலியாக்களை நினைவு கூறுவதனால் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அந்த மரணச் செய்திக்காக இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் என்கிற வார்த்தையை கூற வேண்டும் என்று குர்ஆனிலே சொல்லியிருக்கிறான். இழப்புக்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் பொறுமையாளர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் என்று சொல்லுவார்கள்.
அப்படி சொல்கின்றவர்களுக்கு நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் நீங்கள் நன்மாராயம் கூறுங்கள் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான். அந்த இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால், நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானவர்கள், அவன் பக்கமே நாங்கள் மீண்டு வருகிறோம் என்று அதனுடைய பொருள். அப்படி என்றால் நாம் எல்லோரும் அல்லாஹ்விடத்தில் இருந்துதானே வந்திருக்கிறோம் என்பதை மரணத் தருவாயில் ஒரு மனிதன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு மனிதன் மீண்டு வருகிறோம் என்று சொல்கிறான் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அவன் எந்த இடத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தானோ அந்த இடத்துக்கு அவன் மீளுகிறான் என்பது அதனுடைய பொருள். நாங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீளுகிறோம் என்று சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நாம் எல்லோரும் அல்லாஹ்விடம் இருந்துதான் வந்திருக்கிறோம் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். அதனால்தான் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யா அய்யத்துவன் நஃப்ஸுல் முத்மஇன்னா, அமைதி பெற்ற ஆத்மாவே, இர்ஜிஇ இலா ரப்பிகி ராலியத்தன் மர்லியா, உன்னுடைய ரப்பின் பக்கமாக நீ மீண்டு வா என்று தெளிவாகவே அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான். எங்கே மீண்டு வா? இர்ஜிஇ இலா ரப்பிகி, உன்னுடைய ரப்பின் பக்கமாக நீ மீண்டு வா என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். அப்ப ரப்பின் பக்கமாக மீண்டு வா என்று சொன்னால் நாங்கள் வந்த பாதையை எண்ணத்தால் மட்டுமல்ல, செயலால் மட்டுமல்ல, எம்முடைய மனோநிலையினால், எம்முடைய தரிசன ரீதியாகவும் நாங்கள் மீட்ட வேண்டும். இப்போ ஒருத்தர் பிறக்கிறார், இப்போ மௌத்தெல்லாம் திடீர் திடீரென்று வருது, அதை உணர முடியாது. உண்மையிலேயே ஒருவர் படிநிலைகளின் படி மரணிப்பதாக இருந்தால், பிறக்கும் பொழுதோ எவ்வாறு அவரால் நடக்க முடியாதோ, எவ்வாறு அவரால் உண்ண முடியாதோ, எவ்வாறு பாலை மட்டும் உணவாக உட்கொண்டாரோ, எவ்வாறு பிறப்பு இருந்ததோ அது போலவே அவருடைய வயோதிபமும் அமைஞ்சுவிடும். இதான் உண்மை. திடீர் மரணம், நோய் நொம்பலங்கள், இதுகளை தவிர. அப்ப இளமை முதுமை இரண்டுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், தாயுடைய கருவிலிருந்து பிறக்கின்ற பொழுது எந்த நிலைக்கு நாங்கள் இருந்தோமோ அதே நிலையில்தான் மண்ணின் கருவறைக்கும் நாங்கள் மரணித்த பின்னால் புகுத்தப்படுகிறோம். இப்போ இறைநேசர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? ஏன் அவர்களை இறைநேசர்கள் என்று சொல்கிறோம் என்றால், இந்த உலகத்திலே பிறக்கின்ற பொழுது ஒரு ஆத்மா என்ன பரிசுத்தத்தோடு பிறந்ததோ அதே பரிசுத்தத்தோடு அல்லாஹுவை அடைவதற்காகத்தான் இறைநேசர்களுடைய வழிகாட்டல் இருந்தது. அப்ப நம்ம யோசிக்கணும், என்ன பிறக்கும் பொழுது நம்ம உணவு இப்படி, உடை இப்படி, நம்முடைய நடை இப்படி, தவண்டோம், இப்படி இருந்தோம், அப்படி என்ற அர்த்தமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், ஹஜ்ஜுடைய கடமையை நீங்கள் நிறைவேற்றினால் அன்று பிறந்த பாலகனை போல மீளுகிறீர்கள். இந்த அன்று பிறந்த பாலகனை போல மீள்றீங்க என்று சொன்னால் விமானத்திலிருந்து இறங்கி தவண்டு வாங்கன்ற அர்த்தமா? இல்லை. பிறக்கின்ற பொழுது உன்னுடைய ஆன்மாவை சுற்றி எந்த பாவங்களும் எவ்வாறு அற்றவனாக நீ இருந்தாயோ அதுபோல நீ அந்த ஹஜ்ஜை முடித்த பின்னர் மீண்டு வருகிறாய் என்று அர்த்தம். அப்போ ஹஜ்ஜு முடிச்சாக்கள் மட்டும்தான அன்று பிறந்த பாலகனா மௌத்தாகிற மீள்ற? நம்முடைய நிலைமை என்ன? அதற்குத்தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இறைநேசர்களை நீங்கள் பின்துயருங்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்கிறான். ஏன்? இறைநேசர்களான அவுலியாக்கள் அவர்கள் பிறக்கின்ற பொழுது எந்த அழுக்கும் மற்ற ஒரு மனிதனுடைய மனோநிலை இருந்ததோ அது போலவே இந்த உலகத்தை விட்டும் அவர்கள் பிரிந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் நாம் அப்படியா? 1000 அக்குத்தொக்குகளோடு அழுக்குகளோடு இந்த உலகத்தை விட்டு நாங்கள் பிரிகிறோம். அப்ப நஃப்ஸை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயத்திலே அவுலியாக்கள் இந்த உலகத்திலே வெற்றி கண்டவர்களாக மரணிக்கின்றார்கள். வெற்றி கண்டவர்களாக. நம்முடைய நிலை என்னவென்று கேட்டால் அதை அறிஞர்கள் அழகாக சொல்லுவார்கள். ஒரு குழந்தை பிள்ளைய தாய் தகப்பன் வெள்ளை உடுப்பு போட்டு பாடசாலைக்கு அனுப்புவாங்க. ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு அவன் வரக்கிட்டு
அந்த உடுப்பு என்ன கலரில் இருக்கும், உள்ள அழுக்கெல்லாம் பட்டு அது இனி திருப்பி நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போட்டுக்கு போயேலா. அந்த பிள்ளையும் அதை ஒத்துக்க மாட்டான், தாய் தகப்பனும் அந்த அழுக்கான ஆடையோடு அனுப்ப மாட்டாங்க. ஏன்? பாடசாலைக்கு போன அந்த வெள்ளை ஆடையோட போனா போல அந்த பிள்ளை வரல, குறைஞ்சபட்சம் வியர்வை வாசமாவது அந்த ஆடையை அழுக்காக்கி இருக்கும். அதுபோல தான் அந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் வருகின்ற பொழுது அழுக்கற்ற மனிதர்களாக வந்திருக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு என்றால், ஒரு குழந்தை பிறந்து இந்த உலகத்தோடு முழுமையாக தொடர்பு படுகிற வரைக்கும் மலக்குகளை பார்க்கக்கூடியதாக அந்த குழந்தை இருக்கிறது. இப்ப உண்மையிலேயே ஒரு மலக்கே மனுஷ உருவத்தில் நம்மள்கிட்ட வந்தாலும் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இவன் எந்த டுபாக்கூரோ தெரியாது, நாம அவரை ஏமாற்றி போட்டுருவோம். அவரை கேட்டு வந்து கொடுக்க மாட்டோம். உண்மையிலே மலக்கப்படி வருமா வராதா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கிறது. பெரும் பெரும் இறைநேசருடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறது. பெரும் பெரும் நல்ல மனிதர்கள் மலக்குகளை கண்டிருக்கிறார்கள். மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கண்டிருக்கிறார்கள், சஹாபாக்கள் கண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்? கௌசுனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது, நீங்கள் இறைநேசர் என்பது உங்களுக்கு வெளிரங்கமாக எப்பொழுது தெரியும் என்று கேட்டார்கள். அவர்கள் சொன்னார்கள், நான் 10 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது மலக்குகள் வீதியில் நின்று கொண்டு நான் வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய இறைநேசர் வருகிறார், ஓரமாகுங்கள் என்று மாணவர்களை ஓரமாக்கி வழியெடுத்து தருகின்ற பொழுது நான் வெளிரங்கமாகவே அதை பார்த்தேன் என்று சொன்னார்கள். மலக்குகளை காணுகின்ற பொழுது வயது 10. இது கௌசுனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய வரலாறு. இப்படி இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற பாவக்கரைகளை அகற்றி அல்லாஹ்விடத்தில் சென்றடைகின்றவர்களுக்குத்தான் முஸ்லிம் என்று பெயர், அவர்களுக்குத்தான் இறைநேசர்கள் என்று பெயர். நபிமார்கள் கூட கேட்ட துவா என்ன? யா அல்லாஹ் தவஃபனி முஸ்லிமீன் வால்ஹிக்னா பிஸ்ஸாலிஹீன், எங்களை மரணிக்கின்ற பொழுது முஸ்லிம்களாக நீ எங்களை மரணிக்க செய்துவிடு, எங்களை சாலிஹீன்களோடு சேர்த்துவிடு. சாலிஹீன்கள யார்? தனவந்தர்களா, படித்தவர்களா, பட்டதாரிகளா, ஊர் பெரியார்களா? இல்லை, இறைநேச செல்வர்கள். இறைநேச செல்வர்களோடு என்னை சேர்த்துவிடு. அப்ப அல்லாஹ் கிட்ட கேட்கிறோம், இறைவா எங்களை மரணிக்க செய்து சாலிஹானவர்களோடு சேர்த்துன்னு கேட்கிறோம். எப்ப சாலிஹானோடு சேர்க்கணும்? மௌத்தானுக்கு பிறகு சாலிஹான ஆட்களோடு சேர்த்துக்கோ. அப்படியாக இருந்தால் வாழுகின்ற பொழுது சாலிஹானவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக நாம் இருக்க வேணும். வாழுகின்ற பொழுது சாலிஹானவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒருவனை அவனுடைய மௌத்துக்கு பின்னால் சாலிஹானவர்களோடு சேர்த்துவிடு என்று எப்படி கேட்க முடியுமா? அதனால தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூனு மஅஸ் சாதிகீன், நல்லடியார்களோடு நீங்கள் இணைந்திருங்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்கிறான். நல்லடியார்களோடு எப்படி இணைந்திருக்க முடியும்? வாழுகின்ற நல்லடியார்களை இனம் கண்டு அவர்களோடு ஒன்றாக இருக்க முடியும். இரண்டாவதாக, நல்லடியார்கள் நினைவு கூறப்படுகின்ற இடங்களில் கலந்து கொள்ளுவதன் மூலம் அவர்களோடு இணைந்து கொண்டதாக நம்மை நாம் ஆக்கி கொள்ள முடியும். இந்த இடத்துல ஒன்று கூடினோம், என்ன பாவம் செஞ்சோம்? ஒன்றும் இல்லை. அந்த அவுலியாக்களுடைய பேர், அவர்களுடைய வரலாறு, அவர்களுடைய சிறப்புகள், அவர்களுடைய அற்புதங்கள், இவைகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். இந்த உலகத்திலே கரீப் நவாஸ் ஹாஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸுடைய காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள். முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகம் அன்னவர்கள் தான் ஹாஜா நாயகத்துக்கு சொல்கிறார்கள், இந்த தேசத்துக்கு நீங்கள் போங்க, அங்கே ஷேக் உஸ்மான் ஹாரூனி என்று ஒரு பெரியவர் இருக்கிறார், அவர்தான் உங்களுக்குரிய ஷேகை என்று சொல்லி துஆ செய்து வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள். அப்போ அவங்களோட ஹாஜா நாயகமே ஒரு பெரிய மகான். அது முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்துடைய காலத்தில் வாழ்ந்து அவர்களுடைய துவா ஆசீர்வாதம் பெற்ற ஒரு பெரியார் என்றால் எவ்வளவு பெரிய விஷயம்! சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அப்படிப்பட்ட பெரியாரை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுடைய நாவினால் 90 லட்சம் மக்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்திய தேசத்தில் மட்டும் இஸ்லாத்தை தழுவ வைத்தான். இந்திய தேசத்திலே 90 லட்சம் மக்களை இஸ்லாத்திற்கு எடுத்த பெருமை ஹாஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுக்கு இருக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வெறும் அறிவை மட்டும் ஒரு நபிக்கு கொடுத்து அனுப்புறது இல்லை.
என்ன கொடுப்பான்? ஒரு அற்புதத்தையும் கொடுப்பான். ஏனென்றால் மனிதர்கள் அறிவை மட்டும் முழுமையாக நம்புகின்றவர்கள் அல்ல. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் பெரிய ஞானி, ஆனால் அவருடைய கைத்தடியை கீழே போட்டால் பாம்பாகுகின்ற அற்புதத்தை கொடுத்து அனுப்பினான். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மிக பெரும் ஞானி, நபி, ரசூல், ஆனால் குஷ்டரோகக்காரர்களை அவர்கள் கரத்தினால் தொட்டால் அது நீங்கி விடுகின்ற அற்புதத்தை அல்லாஹ் கொடுத்து அனுப்பினான். தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் மிகப்பெரிய நபி, ஆனால் அழகிய குரல் வளத்தையும் மிக பெரும் சக்திகளையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் குரல் எடுத்து ஓதினால் மலைகள் அவர்களின் குரலை எதிரொலிக்கும், எகோ செய்யும். பறவைகள் அவர்களின் குரலை ரசித்து நின்ற இடத்திலே அமைதியாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கும். நாம இருமினா எரும மாடே விரண்டோடுது. நாம தாவூத் நபி குரலுக்கிட்ட நிற்கலாம், விரச தேவையில்லை. இருமினா எருமை அந்த ஏரியாவில் இருக்காது, நம்மளோட சவுண்ட் அப்படி. ஆனால் நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு அழகிய குரல் வளத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தான். அதுபோன்று எல்லா நபிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆற்றல்களை அல்லாஹ் கொடுத்தான். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு நெருப்பிலே அவர்களை போட்டால் அவர்களின் உடல் கரியாத ஆற்றலை அல்லாஹ் கொடுத்தான். ஒரு பறவையை கொன்றுவிட்டு அவர்கள் சொன்னால் அந்த பறவை உயிர் பெறுகின்ற ஆற்றலை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருந்தான். அதுபோலதான் அவுலியாக்களை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தஆலா வெறும் ஞானிகளாக மட்டும் அனுப்பவில்லை, அவர்களுக்கு அற்புதத்தையும் கொடுத்தான். ஹாஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை எடுத்துக்கொண்டு இன்று இருக்கின்ற சாதாரணமாக வறுமைப்பட்ட ஒரு எத்தியோப்பியா போன்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் போகவில்லை, மாறாக பெரும் பெரும் மன்னர்களுடைய தர்பார்களுக்கு சென்றார்கள். மிக பெரும் மன்னர்கள், எஜமான் ஷாஹுல் ஹமீது பாதுஷா நாயகம் மன்னர்களின் தர்பார்களுக்கு சென்றார்கள். கௌஸ் நாயகம் மன்னர்களின் தர்பார்களுக்கு சென்றார்கள். ஏனென்றால் ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதனை இஸ்லாத்திற்கு அழைப்பதை விட ஒரு சமுதாயத்தின் தலைவனை இஸ்லாத்துக்கு எடுத்து விட்டால் அந்த சமுதாயமே இஸ்லாமிய சமூகமாக மாறிவிடும். ஒரு தலைவனை எடுத்து விட்டால் இதுதான். சேர சோழ பாண்டியன் மன்னர்களை பற்றி நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் அல்லவா? அந்த வம்சத்தில் ஒரு மன்னரை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாத்துக்கு எடுத்தார்கள். இந்தியாவில் இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை சந்திக்க சென்றார் சேரமான் பெருமாள் என்று ஒரு மன்னர். அவரை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு எடுத்தார்கள். அறிஞர்களின் கருத்தின்படி அவருக்கு தாஜுத்தீன் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. அவர் இந்தியாவில் இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்திக்க சென்ற பொழுது இஞ்சியும் ஊறுகாயும் எடுத்து சென்றதாகவும் வரலாறுகள் சில குறிப்புகள் இருக்கின்றன. தாஜுத்தீன் என்று பெயர் வைத்ததாக சேரமான் பெருமாள் அவர்கள் சென்றார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை இஸ்லாத்துக்கு எடுத்தார்கள். அந்த மன்னர் இந்தியாவுக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார். சேர மன்னர் பரம்பரையிலே என்னுடைய கூட்டம் குடும்பங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுவிடுங்கள் என்று சொன்னார். என்னுடைய ஞாபகார்த்தமாக ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டுங்கள் என்று சொன்னார். இன்று இந்தியாவிலே கொடுங்கல்லூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஊரிலே சேரமான் பெருமாள் ஜும்மா மஸ்ஜித், இப்போ நம்மளாம் முஹீதீன் ஜும்மா மஸ்ஜித் என்று சொல்கிற மாதிரி இந்தியாவில் கொடுங்கல்லூருங்கிற ஊரில் சேரமான் பெருமாள் ஜும்ஆ மஸ்ஜித் என்று அந்த மன்னருடைய தமிழ் பெயரிலேயே ஜும்மா பள்ளி வாசல் 1400 வருஷங்களை கடந்து இன்றும் அந்த மெப்பை கூட மாற்றாமல் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மன்னர் காலத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் சஹாபாக்கள் காலத்தில் எந்த அமைப்பில் அந்த பள்ளி கட்டப்பட்டதோ இன்று வரை அந்த பள்ளிவாசலுடைய அமைப்பை கூட மாற்றாமல் அப்படியே வைத்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைத்தான் அவுலியாக்களான பெரியார்கள் இறைநேசர்கள் மன்னர்களிடத்திலெல்லாம் சென்று மன்னர்களை மண்டியிட வைத்தார்கள். அதிலே இந்திய தேசத்திலே அன்று 90 லட்சம் மக்களை அற்புதத்தால் இஸ்லாத்தில் எடுத்தவர்கள் ஹாஜா முஈனுத்தீன் சிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள். வுது செய்வதற்காக தன்னுடைய கூஜாவை கொடுத்து தன்னுடைய ஒரு சீடரை அந்த ஆற்றிலே தண்ணீர் எடுத்து வாருங்கள் என்று அனுப்பினார்கள். அந்த சீடர் சென்றார், தண்ணி எடுப்பதற்கு சென்றார். அங்கிருந்த காவலாளிகள் விடவில்லை, இது மன்னர் குளிக்கின்ற இடம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். ஹாஜா நாயகம் சென்றார்கள். அந்த கூஜாவை அங்கே போட்டு தண்ணீரை அள்ளினார்கள். அந்த நதி உடனடியாக வத்தி விட்டது. மன்னர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். இது யார்? ஒரு கூஜாவில் தண்ணீர் அள்ளினால் பெருங்குளமே ஆறை வத்துமா என்று ஆச்சரியப்பட்டார். அவர் வந்தார், மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேட்டார். அதற்கு பிறகு அந்த கூஜாவை கொண்டு மீண்டும் ஊற்றினார்கள். அந்த ஆறு அவருடைய குளம் பெருக்கெடுத்தது.
இப்படியான அற்புதங்களை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் சரணடைந்தார்கள். இது அவுலியாக்களுடைய வரலாறு. எஜமான் ஷாகுல் ஹமீது பாதுஷா நாயகத்தை பற்றி கூட குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் வலியுல்லா அருமையான ஒரு வரி சொல்லுவார்கள். திக்கு திகந்தவும் கொண்டாடி வந்து தீன் கூறி நிற்பர் கோடி, சிம்மாசனாதிபதிகள் நதுரேந்தி வந்து ஜெய ஜெயாவென்பர் கோடி. இன்று வரைக்கும் தஞ்சாவூர் மன்னனுடைய தர்பாரில் இருந்துதான் ஷாகுல் ஹமீது பாதுஷா நாயகத்துக்கான கொடி கொண்டு வரப்படுகிறது. ஏன்? சிம்மாசனாதிபதிகள் ராஜ புட்டுவங்களை எல்லாம் அலங்கரித்து இந்த உலகை ஆட்சி செய்த சனாதிபதிகள், சிம்மாசனாதிபதிகள் நதுரேந்தியே வந்து நேற்றை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஜெய ஜெயாவென்பர் கோடி அவர்களையெல்லாம் மண்டியிட வைத்தவர்கள்தான் அவுலியாக்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக பெரும் ஆத்மீக ஞானிதான் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள். இவர்கள் அவுலியாக்களில் ஒவ்வொரு விதமானவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு நோயாளியின் நோயை குணப்படுத்துவதில் ஒரு ஸ்பெஷல், ஒரு சிரேஷ்டமானவராக சில அவுலியாக்கள் இருப்பார்கள். சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் நோயாளிகளின் நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற ஒரு மிக பெரும் ஒரு வைத்திய கலாநிதியாக மக்களுக்கு மத்தியிலே பிரபல்யம் அடைந்திருந்தார்கள். சாதாரண நோய்கள் அல்ல, தீராத நோய்கள். ஒரு பெண்மணி அழுது கொண்டிருந்தார். என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை என்று கேட்க, நான் வயது முதிர்ந்து விட்டேன், என் முதுகு கூனி விட்டது, எனக்கு தோலெல்லாம் சுருக்கம் விழுந்து நான் அழகும் குறைந்து விட்டேன் என்று என்னை பலரும் ஏளனமாக பேசுகிறார்கள் என்று சொன்ன பொழுது சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம், யா அல்லாஹ், இந்த பெண்ணுடைய இந்த 3 குறைகளையும் தீர்த்துவிடு என்று கையேந்தினார்கள். அந்த பெண் முதுகு கூனிய பெண் முதுகு நேராகி, வயது முதிர்ந்த பெண் வயோதிபம் மாறி, அந்த பெண்ணுடைய உடலில் இருந்த சுருக்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி ஒரு இளம் பெண்ணாக நொடி பொழுதில் மாறினார்கள் அந்த பெண்மணி. சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அற்புதம். நோய்களை தீர்த்தார்கள், தொழுநோயாளிகளின் நோய்களை தீர்த்தார்கள். அதுபோல இவர்கள் அஜ்மீர் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கிறது. என்னென்று கேட்டால், யாருக்காவது வறுமை இருந்தால், யா அல்லாஹ் இவர்களுக்கு செல்வத்தை கொடுத்து விடென்று அவர்கள் துஆ செய்தால் உடனடியாக அந்த அடியார்களுக்கு அல்லாஹ் செல்வத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அற்புதத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தான். வாழுகின்ற பொழுது மட்டுமல்ல, இன்று கூட வறுமையால் கஷ்டப்படுகின்ற மக்கள் அஜ்மீர் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய தர்பாருக்கு சென்று அவர்கள் பொருட்டினால் அல்லாஹ்விடத்திலே செல்வ பாக்கியத்தை கேட்கின்ற பொழுது செல்வ செழிப்புடையவர்களாக மாறிய வரலாறுகளை எத்தனையோ நாங்கள் பார்க்க முடியும். செல்வம் கரீப் நவாஸ், ஏழைகளின் தோழன் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும். கரீப் என்றால் ஏழை, கரீப் நவாஸ் என்றால் ஏழைகளின் தோழன். ஏழைகளுக்காக வாரி வழங்குகின்றவர்களாக இறைநேச செல்வர்கள். அவர்கள் வாழுங்காலத்தில் மட்டுமல்ல, அவர்கள் மறைந்த பின்னாலும் அவர்களுடைய இடங்களில் கேட்கப்படுகின்ற பிரார்த்தனைகள் அல்லாஹுவால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரியார் கௌசுனா கரீபே நவாஸ் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் ஒரு நெருப்பு வணங்கியான ஒரு தலைவரிடத்திலே ஒரு வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட பொழுது அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய செருப்பை கலட்டி அந்த எரிந்த நெருப்புக்குள் வீசினார்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய உடலை நெருப்பு எரிக்கவில்லை, நம்ருது எரித்த பொழுது, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் தன்னுடைய பாதணியை கலத்தி நெருப்பிலே வீசினார்கள். சொன்னார்கள், உன்னுடைய நெருப்புக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். நீ கடவுளாக வணங்குகின்ற இந்த நெருப்புக்கு ஆற்றல் இல்லை. செருப்பை வீசினார்கள், செருப்பு எரியவில்லை, அவ்வாறே இருந்தது. இப்படியான அற்புதங்கள் மூலமாக அந்த மக்களை இஸ்லாத்துக்கு எடுத்து உலகெங்கும் இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பரப்பிய பெரியார் ஹாஜா மொயினுத்தீன் ஜிஷ்டி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள். எனவே அன்புக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, நாம் அனைவரும் அவுலியாக்களுடைய அற்புதங்களை வரலாறுகளாக படிக்க முடியும். அவர்களுடைய கருத்துக்களை அறிவாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் எத்தனை அளவுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வை நமது வாழ்வாக நாம் எடுத்து நடக்கிறோம் என்பதில் தான் அல்லாஹ்விடத்திலே நம்மளுக்கான உயர்வு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். சிலாக்கள் சொல்லுவாங்க,
அல்லாஹ் நாடினாக்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படி பவரை கொடுப்பான். நீங்கள் சொல்கிறாக்களுக்கெல்லாம் அந்த பவர் இல்லைம்பாங்க. அப்போ நாங்கள் சொல்கிறாக்கள் அல்லாஹ் நாடினாக்களை இருக்க மாட்டாங்களா? அவங்கெல்லாம் அல்லாஹ் நாடினவர்களாக இருந்தார்கள் என்று வரலாறு சொன்னால் அதைத்தானே ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லை. இஸ்லாத்தில் அல்லாஹ் ஒரு ஆன்மீக பலம் என்று ஒன்றை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். அந்த பலத்தை அனுபவ ரீதியாக பெற்று வாழ்ந்தவர்கள் அவுலியாக்கள். அவர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா அப்படியே ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தினான். ஆனால் ஈமானில் பலகீனம் உள்ள இந்த காலத்தில் உள்ளவர்கள் பலர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அல்லது புரிந்து கொள்ள அவர்களால் முடிவதில்லை. காரணம், அவங்கள வச்சு அவுலியாக்கள் அளவெடுக்கிறார். தன்னை வச்சு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே அளவெடுக்கிறார்கள். என்ன போலதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று சொல்கிற ஆட்களுக்கு அவுலியாக்கள் எங்களை போலதான், அவங்களுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை, அல்லாஹ் எதையும் கொடுக்கல என்று சொல்கிறது பெரிய விஷயம் அல்ல. எனவே அன்புக்குரியவர்களே, அஜ்மீர் ஹாஜா முஐனுத்தீன் சிஷ்தி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் நாயக மன்னவர்களை இந்த இடத்திலே நாம் புகழ்பாடி இருக்கிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இங்கு கூடியிருக்கின்ற நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் நம்முடைய ஊர் மக்களுக்கும் ஈமானுடைய உண்மையான ஹலாவா டேஸ்ட், அதனுடைய இன்பத்தை உணர்ந்து வாழ்ந்து இறைவனிலே தன்னை மாய்த்து லயித்து அல்லாஹ்வை அடைகின்ற மக்களாகவும், இந்த துனியாவுடைய ஹாஜத்துக்கள் நிறைவேறுகின்ற செல்வ பாக்கியம் பெற்ற மக்களாகவும், ஏழை எளிய மக்களுக்கு நாங்களும் ஏழைகளின் தோழர்களாக மாறி தான தர்மங்களை வாரி வழங்குகின்ற பாக்கியம் செல்வ பலம் பெற்ற மக்களாகவும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவரையும் ஆக்கியல் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஹாஜா எங்கள் மகாராஜா, அஜ்மீரில் ஆளும் எங்கள் ராஜா. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா, முஐனுத்தீன் சிஸ்தியே யா ख्वाजा எம் முழுமையும் நீர்தான் யா ख्वाजा. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா, முஐனுத்தீன் சிஸ்தியே யா ख्वाजा எம் முழுமையும் நீர்தான் யா ख्वाजा. குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா, காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா. எம் ஹாத்தமுன் நபி வழி அருள் போதா, அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. அற்புதமாயிரம் நிகழ்ந்திடுமே, அற்புதமாயிரம் நிகழ்ந்திடுமே, அருள் அஜ்மீர் பதிக்கும் சோபனமே, அருள் அஜ்மீர் பதிக்கும் சோபனமே. பொருள்பதம் பணிவோம் புண்ணியமே, பொருள்பதம் பணிவோம் புண்ணியமே. உயர் சற்குணம் படைத்த யா ख्वाजा, அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. பல்பல பண்டங்களோர் சுவைப்பார், பல்பல பண்டங்களோர் சுவைப்பார். பல கோடி அண்டங்களோர் இறைப்பார், பல கோடி அண்டங்களோர் இறைப்பார். சுவைக்க சுந்தரர் அகம் தருவார், சுவைக்க சுந்தரர் அகம் தருவார். என்னை சுண்டி ஈர்க்கும் எழில் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா, காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா. எம் ஹாத்தமுன் நபி வழி அருள் போதா,
அருள் புரிவீரே யா ख्वाजाயம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. குதிரையின் மேல் குரு குளிர்காலம், குதிரையின் மேல் குரு குளிர்காலம், சுடு நெருப்பை தலை சுமந்த தவ கோலம், சுடு நெருப்பை தலை சுமந்த தவ கோலம். கருகும் முடிவாடை வரும்போதும், கருகும் முடிவாடை வரும்போதும், குரு சுகமே கண்ணானிர் யா ख्वाजा. குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा. எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா, காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா. எம் ஹாத்தம நபி வழி அருள் போதா. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. மொய்னுதீன் சிஸ்தியே யா ख्वाजा எம் முழுமையும் நீர்தான் யா ख्वाजा. நரகம் நான் போக நேர்ந்தாலும், நரகம் நான் போக நேர்ந்தாலும், பிறர் நரகம் போக நான் விடமாட்டேன், பிறர் நரகம் போக நான் விடமாட்டேன். நாவின்றி நடை போட்டு குதுபு எனும், நாவின்றி நடை போட்டு குதுபு எனும், உயர் கிரீடம் சூடி நீர் யா ख्वाजा. குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा. எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா, காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா. எம் ஹாத்தம நபி வழி அருள் போதா. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. ख्वाजा மொய்னுதீன் சிஸ்தி வழி, ख्वाजा மொய்னுதீன் சிஸ்தி வழி. நீர் ஏற்றிய ஞானமை தீன் கொடி, நீர் ஏற்றிய ஞானமை தீன் கொடி. குன்றிலும் மலையிலும் பறக்குது, குன்றிலும் மலையிலும் பறக்குது, புகழ் இந்திய மண்ணே சிறக்குது. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. மொய்னுதீன் சிஸ்தியே யா ख्वाजा எம் முழுமையும் நீர்தான் யா ख्वाजा. ஆள்பவர் அகங்களை ஆள்பவரே, ஆள்பவர் அகங்களை ஆள்பவரே. எங்கும் வாழ்கின்ற வழிகளில் வாழ்பவரே, எங்கும் வாழ்கின்ற வழிகளில் வாழ்பவரே. நாளும் என் துயர் தீர்ப்பவரே, நாளும் என் துயர் தீர்ப்பவரே. இறை ஞானம் திறந்து விடும் யா ख्वाजा, இறை ஞானம் திறந்து விடும் யா ख्वाजा. குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा. எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா, காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா. எம் ஹாத்தம நபி வழி அருள் போதா. அருள் புரிவீரே யா ख्वाजा எம் அகம்புறமாளும் அஜ்மீரா. மொய்னுதீன் சிஸ்தியே யா ख्वाजा எம் முழுமையும் நீர்தான் யா ख्वाजा. ஏழையன் தோளாயலில் நாதா, ஏழையன் தோளாயலில் நாதா. வழிவாளை அடிவாளை நபி பேரா, வழிவாளை அடிவாளை நபி பேரா. நாளை கவனத்தில் வைப்பீரே, நாளை கவனத்தில் வைப்பீரே. எம்மை சோலை சுவனத்தில் சேர்ப்பீரே, எம்மை சோலை சுவனத்தில் சேர்ப்பீரே. ஆட்சி அதிகாரமும் பையில், ஆட்சி அதிகாரமும் பையில். உயர் மீட்சி பரிகாரமும் கையில், உயர் மீட்சி பரிகாரமும் கையில். குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा, குதுபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा. எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா, கல்பெனும் இதயத்தில் வாராஜா. காலமும் கமல்
ஹாத்தமுன் நபி வழி அருள் போதா குத்துபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा குத்துபுல் ஹிந்தனும் யா ख्वाजा எம் கல்பெனும் இதயத்தில் வா ராஜா கல்பெனும் இதயத்தில் வா ராஜா காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா காலமும் கமல் மணப்பூரோஜா எம் ஹாத்தமுன் நபி வழி அருள் போதா